श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृंदावन मनोहरम् आजानुलंबितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वंदी जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ आनंदलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्त्यावतारं भगताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जयतं सुरतौ बंगुर्मम मंदमतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ दिव्यदिबिन्दारण्यकल्पद्रुमाध श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो पृष्ठालिभिसेव्यमान्यौ सुरामि श्रीमन्रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थितः कर्षणवेणुशनैर्गोपीर् गोपीनाथ श्रीवस्तुनौ। जय श्री चैतन्य हरि जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भगत वृंद। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। এই জয় গোসাই করো চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভিষ্ট পূরণ। এই ছয় গোসাই প্রভু कर मोर दया अमी चरणे शरण नीलाम देह पद छाया। सब श्रोता वैष्णवेर करी चरण बंदन कृपा करी मोर माथे देह श्री चरण। सब श्रोता वैष्णवेर पादे मोर कोटि नमस्कार सर्वपद धूलि देह मस्तके आमार। हृदय स्फुरन कराओ जिह्वाय कहाओ बानी कि कही भालो मंद किछुई न जानी। निताई गौर हरि बोल जय जय श्री राधे श्याम बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। सर्वाग्रे मादृशधमेर परमाराध्यतम अस्मदीय श्री गुरु पाद पद्मे शंखातीत भूलुंठित दंडवत प्रणिपादर्पणांतर समुपस्थित सभाय समूह साधु संत महात्मा वैष्णव भक्त श्रोतृमंडलीर चरणारविंदे असंख्य असंख्य प्रणिपादर्पण करी तदनंतर अर्चित विक्रीर वंदना करी। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी मेरा देखो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। सब द्वारन को छोड़ के राधे आयो तेरो द्वार। श्री वृषभानु की लाडली निग मेरी और निहार। श्री राधा रानी की जय वृषभानु दुलारी की जय कीर्तिदा कुमारी की जय। जय जय श्री राधे श्याम।
परम प्रेम पुरुषोत्तम उत्तम कलि पावन अवतारी श्रीमन महाप्रभु गौरांग सुंदरीर परम प्रिय पार्षद श्रील लालदास जी महाराज तार रचित श्री भक्तमाल ग्रंथ कल सायंकालिक हाते আমরা प्रहलाद चरित्र आस्वादन করছিলাম। प्रहलाद जी নিজের সহপাঠীদের অনেক বুঝিয়েছেন ভগবত তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে, মানব জীবনের অসার সম্বন্ধে, सांसारिक जगतेर नश्वरता सम्बन्धे विस्तार पूर्वक बुझिएছেন। तत्पश्चात सन्नामर को बाधा दिएছেন। सब सहपाठीगण प्रहलाद जीर साथे हरिनाम करते लागलो, ताते सन्नामर को बहु बाधा दिलेन। तदनंतर आज आदर पूर्वक प्रहलाद के डेके एने हिरण्यकशिपु प्रहलाद के बोलছে तृतीय बार হয়ে গেল। प्रहलाद আমি যাকে মানি না, আমি যাকে আদৌ মানি না, তুমিও তাকে মানো না। আমার যেটি নীতি তুমি সেটাই উত্তম বলে মনে করো। যে আমার শত্রু তুমি আমার পুত্র হয়ে তার ভজন করো, এ তো কাপুরুষতা বলে না। প্রহলাদ জি বড় সুন্দর করে উত্তর দিয়েছেন। প্রহলাদ জি মহারাজ বলছেন, হে রাজন, তুমি যেগুলিকে নীতি শাস্ত্র বলে বলছো এটি হলো সমস্ত অনীতি। সৎ মার্গে সৎ রাস্তাতে এটি হলো বিপর্যয়, একে নীতি বলে না। ये निंदित शब्द अग्राह्य, शास्त्रे के दोष बोले मने करे। তুমি যার সঙ্গে হট করে জিদ্দি ধরে বসে আছো, তুমি যার সঙ্গে হট ধরে বসে আছো সে তোমার প্রাণে তোমার ইন্দ্রিয়ের মধ্যে বসে আছে। তার ছাড়া শরীর মৃত্যু হয়ে যায়, শরীর থাকে না। এই শরীর তাকে ছাড়া শৃগাল কুকুরের ভক্ষ হয়, শুকরের বিষ্ঠা হয়ে যায়, ক্ষণমাত্রে উড়ে চলে যায়। মহারাজ, হরিধন অভয় শরণ, কাপুরুষ যেই জন না ভজয়ে শ্রীচরণ, করে সেই নরক ভঞ্জন। যে কাপুরুষ হয় সে হরিভজন করে না, সেই নরক ভোগ করে। তারে না গণয়ে যেই জগতে নিন্দিত, সেই যে শ্রী হরিকে মান্যতা না করে সেই জগতে কেবল নিন্দিত ব্যক্তি হয়। নিশ্চিত বিধাতা তার বামে তার দুর্ভাগ্য, সে কেবল সংসার যাতনা ভোগ করে, সব সময় রোগ শোকের মধ্যে ডুবে থাকে, কোন সময়ে তার কামনা পূর্ণ হয় না, ইচ্ছা পূর্ণ হয় না। দেখো, ইন্দ্রিয় বিষয় জ্ঞান, আমরা ইন্দ্রিয় সুখকে সুখ বলে মনে করি, কিন্তু এটা বাস্তবিক সুখ না, আমরা দুঃখকে সুখ বলে মনে করি। বলে কেন জানো? সংসারের জীবের নাসিকায় নাকেতে করে মায়ার রূপী রজ্জু দিয়ে মায়াদেবী ঘুরাতে আছে। দেখো, অবিদ্যা যাহার দাসী, যে ভগবানের দাসীকে অবিদ্যা, তিনি পরাৎপর সুখ রাশি। এই জগতের জীব না বুঝে তার সেই উত্তম রসে বঞ্চিত হয়ে আছে। অতএব মহারাজ, অন্তর থেকে এই দ্বিধা বুদ্ধিকে দূরে পরিত্যাগ করো, শ্রী হরির চরণকে, অভয় চরণকে ভজন করো।
বিষয়ের যা খুঁটিনাটি অন্যান্য যত পরিপাটি সব পরিত্যাগ করো, সদা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ শরণে যাও। রাজা এই প্রকার শোনা মাত্রেই মহাতেজী অগ্নিসম প্রচন্ড কোপে জ্বলে উঠেছে, যেন মনে হয় প্রলয়ের বায়ু তার নাসারন্ধ্রে শ্বাস ঘন চলছে। রক্তবর্ণ চক্ষু উচ্চস্বরে বলছে, রে ছাড়, রে দুষ্ট, রে কুলাঙ্গার, আমি এতবার বলার পরেও ওই নামকে তুই পুনরায় গ্রহণ করবি, কৃষ্ণ নাম, বিষ্ণু নাম, তোর আমি মস্তক ছেদন করব। আমার প্রতাপ জানিস না, আজ তোকে আমি জমালয়ে পাঠাবো। এই বলে মিয়ান থেকে তরবারি বের করে, খড়গ বের করে চোট মারার জন্য যায়, কিন্তু খড়গের আঘাতে প্রহ্লাদের কিচ্ছু হয় না। প্রহ্লাদের শরীরে এতটুকু চোটও লাগে না। তখন না মারতে পেরে আরো লজ্জা পাচ্ছে। ধীরে ধীরে পুনরায় বলছি, আমার একটি কথা শোন, এই যে এত লোক দেখতে পাচ্ছ, তোমার হরির ভজন এরা কেন করে না? এরা তো কেউ করে না, তুমি কেন পুনঃ পুনঃ করো? তুমি বারবার কেন ওই হরির ভজনে দৌড়াও? আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, মিথ্যা কথা বলবে না, সত্যি করে বলো। জিজ্ঞাসা তোমার ঠাই, মিথ্যা যে কহিবে নাহি, আর কিছু নাহি চাইয়া। বিষ্ণুর ভজন প্রতি কে তোমারে হেনমতি দেয়, কার ঠাই শিখো তুমি? বিষ্ণুর ভজনের প্রতি তোমার এই প্রকার মতি কে তোমাকে শিখালো? প্রহ্লাদজি বলছে হাত জোড়ো করে, মহারাজ শোনো, আমি নিবেদন করি, এই যারা যারা তোমার ভজন করে, নারায়ণ ভজন করে না, এরা তোমার ভয়ে পড়ে। কারণ কৃষ্ণ ভক্তি মহাবিভু, বিনে সাধু কৃপা কভু নাই হয় শাস্ত্রের প্রমাণ। সাধু কৃপা ছাড়া কৃষ্ণ ভক্তি কখনোই হয় না। কারণ যার ভাগ্যে সাধু কৃপা আছে, সেই কেবল কৃষ্ণ ভজন করে, অন্য কেউ করতে পারে না। দুর্লভ কৃষ্ণ ভক্তি, অত্যন্ত দুর্লভ। যার জীবনে এসেছে শুভ কার্যের উদয় হয়েছে, তা সাধারণ লোক কোথায় পাবে? আর এই প্রকার কৃষ্ণ ভক্তি যার হয়, কেবল সেই ভাগ্যবান। মহারাজ, কৃষ্ণে মতি অত্যন্ত দুর্লভ। সকি শতকি পরত নহে, গৃহকূট ধর্ম সহে, মিথুনি ক্রিয়াতে যার লোক। যার সাংসারিক ধর্মেতে লোক, মৈথুন ক্রিয়াতে, গৃহকর্মেতে, গৃহ ধর্মেতে, সে ব্যক্তি কৃষ্ণমতি কোথায় পাবে? সে তো অনর্থ শরণে যাবে। কেবল দিবসে বিষয় কর্মে ফিরি, আমাদের জীবনটা কেবল বিষয় কর্মেতে ডুবে থাকে। আর রাত্রিতে কেবল শয়ন করে, পুনরায় ওই চিন্তা করতে করতে শয়ন করে, পরের দিন আমি কি কি কাজ করব। যেমন গোমাতা ভক্ষণ করার পরে পুনরায়, আগে তো খেয়ে নেই গরু, গরু গোমাতা ভোজন করার পরে তাকে আবার পেটের থেকে বের করে জাবর করতে থাকে। মানুষও ওই প্রকার সারাদিন কাজ করার পরে রাত্রে যখন শুয়ে যায়, ওই কাজগুলিকে চিন্তা করে, কালকে ওই কাজগুলি কি কি হবে, জাবর কাটে। রাজা শুনি পুনঃ কহে, রাজা জিজ্ঞাসা করছে, রে দুর্বিনীত, রে মন্দাত্মন, বল তোর কৃষ্ণ কোথায় থাকে? প্রহ্লাদ বলছে সর্বত্র থাকে। স্থাবর জঙ্গম, কীট পতঙ্গ, পাবক মানে অগ্নি, বীর চরাচর সবার অন্তরে, জলস্থর জলচর সর্বত্র। রাজা কহে, তোমার শ্রীকৃষ্ণ শ্রী হরি যদি সর্বত্র আছে, এই স্তম্ভ স্ফটিক স্তম্ভতে কেন নেই? তোমার হরি কি এখানে আছে? প্রহ্লাদ কহে, অবশ্যই। বলে, আমি দেখতে পাচ্ছি না কেন? প্রহ্লাদ বলে, আমি তো দেখতে পাচ্ছি, তোমার প্রতি কৃপা নেই, তাই তুমি দেখতে পাও না। ক্রোধ করে খড়গ নিয়ে
তখন হিরণ্যকশিপু যায় ওই স্তম্ভকে মারার নিমিত্ত। স্তম্ভেতে মুষ্টিকে প্রহার করলো, মুষ্টিকে প্রহার করা মাত্রই স্তম্ভ চূর্ণ চূর্ণ হয়ে গেল। যেমনই স্তম্ভ চূর্ণ হলো, একটি অদ্ভুত ঘটনাক্রম ঘটল। ওখান থেকে এক দিব্য বস্তু প্রকাশিত হলো, যার জন্য যোগীগণ একান্তে ধ্যান করে, স্তুতি করে, সমস্ত বিষয়ে বাসনাকে পরিত্যাগ করে যুগ যুগান্তর পর্যন্ত তপস্যা করতে থাকে, যাকে পাওয়ার নিমিত্ত। স্তুতিগণ নিরন্তর যার অন্বেষণ করে, বিচার করে, বিতণ্ডা করে, যার যশ গুণ কর্ম সমস্ত ধর্মকে ছেড়ে দিয়ে সাধুগণ পুলক অন্তরে যার যশ গুণকে গান করে, মহাত্মাগণ যার ধ্যান করে, রাজাগণ রাজ্য পাট অভিমান পরিত্যাগ করে যার চিন্তন করে, স্বজন বান্ধব ত্যাগ করে যার চরণে শরণ গ্রহণ করে, যিনি সর্বাত্মা সর্বান্তরে যে আমি সবার জীবনের স্বামী, যিনি বিভু বিশাল, যিনি ত্রৈলোক্যের অন্তরে বিরাজ করেন, যিনি সৃজন কর্তা, পালন কর্তা, প্রলয় কর্তা, সংহার কর্তা, ত্রিভুবন যার নামে জুড়ি, যার ত্রৈলোক্যের যত বৈভব সমস্ত বস্তু যার জন্য সুলভ সুদুর্লভ, কেবল উনি। এই প্রকার বস্তু স্তম্ভ থেকে আজ নিজ ভক্তের অভিমতে ব্রহ্মাজির সমস্ত বাক্যকে রক্ষা করে তিনি প্রকটিত হলেন নিকশিলা প্রপঞ্চের মেলে। অহো দেখো জীব জগতের কি সৌভাগ্য, কিব মূঢ় কিবা প্রাজ্ঞ, সুর অসুর রাক্ষস আজ সবাই দেখতে পাচ্ছে, নয়নের সম্মুখে এলো। তার দর্শন মাত্রেই ভবাগ্নি ভবসাগরের জ্বালা সমাপ্ত হয়ে যায়, শেষ হইল জঠোর নিবাস। যখন স্তম্ভ থেকে প্রকট হলো তখন ছিল বড় ছোট, দেখতে দেখতে মহাকায় শরীর হয়ে গেল। স্বর্গ মর্ত্য পাতাল আকাশ সর্বত্র ব্যাপ্ত হলো, রৌদ্র প্রচন্ড রূপ হলো মহাবিকরাল মূর্তি। কোটি অধে অর্থাৎ নিচের দিকটি নিরাকৃতি শ্যামল সুন্দর পীতাম্বর মণি আভরণ ধারণ করে আছেন। কোটি থেকে নিচের দিকটি শ্রীচরণ কোটি প্রদেশ ভক্ত দত্ত অনুরোধে, অর্থাৎ কোমর থেকে নিচের চরণ পর্যন্ত তিনি ভক্তকে দিয়েছেন বলে ওটি পরিবর্তন করলেন না, কারণ ভক্তকে তিনি দান করেছেন। কিন্তু ঊর্ধ্বে কোমর থেকে উপরের রূপটি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর কিন্তু মনোহর, ভক্তগণের আনন্দজনক। ভক্তি অনুরোধ করি রূপ ধরি নরহরি ক্রীড়া করে যেমন ভালো। আজ নরহরি রূপ ধারণ করলেন, নৃসিংহ রূপ ধারণ করেছেন প্রভু। কোমর থেকে উপর দিকটি অর্থাৎ গলদেশ থেকে উপর নৃসিংহ স্বরূপ, চতুর্ভুজ স্বরূপ, চারিটি হাতে নখে ভয়ঙ্কর নখারবিন্দ নখচন্দ্রিমা। হিরণ্যকশিপু এই রূপকে দেখা মাত্রই ভয় পেয়ে গেছে, বিকৃতি স্বরূপ হয়েছে। দুশির অসুর রীতি কোপেতে বিবসমতিকে হিরণ্যকশিপু শুভাশুভ কিছু বোঝে না। হিরণ্যকশিপু মুদগর মানে মুগুর, বড় মুসল, বৃক্ষ নিয়ে হাতে বড় বড় শিলা, শূল, নানা অস্ত্র সব নিয়ে মারছে, বিক্রম করিয়া মারে। আর নৃসিংহদেব তাহা লাভ দিয়ে দিয়ে ধরছেন, উল্টে হিরণ্যকশিপুর উপরে মারছেন। যত অসুরগুলি ছিল ইতর অসুরগুলা, তারা নৃসিংহদেবকে দেখে ভয় পেয়ে দূরের থেকে ঢিলা মারছে, তাদের গলা ধরে ধরে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছেন নৃসিংহদেব। ভূমিতে আছাড়িয়া মারি, তারা ছটফট করে মরতে থাকে। কতগুলিকে তো পায়ের তলায় দাবিয়ে মেরে ফেললেন। পুনরায় দুইজন বাহু যুদ্ধ অনুক্ষণ হিরণ্যকশিপু নৃসিংহদেবের সঙ্গে যুদ্ধ বাঁধল। পৃথিবী কম্পিত হতে লাগলো পদভরে।
স্বর্গ মর্ত রসাতল তলাতল পাতাল সুমেরু কাঁপে থরথরি। স্বর্গ মর্ত রসাতল তলাতল পাতাল সুমেরু পর্বত থরথর করে কাঁপছে। বহু সময় পর্যন্ত যুদ্ধলীলা করলেন। আজ প্রভু সনাতন দৈত্যরাজের হাত ধরে টেনে নিয়ে গেছেন, মস্তকের কেশ পাশ ধরে টেনে নিয়ে গেছেন সিংহ দরজার উপরে। চৌকাঠের উপরে প্রভু বসে পড়লেন আর উরুর উপরে জঙ্কার উপরে হিরণ্যকশিপুকে রেখে দিলেন। যখন মারতে যান হিরণ্যকশিপু বলছে তুমি আমাকে মারতে পারো না। বলে কেন? না, ব্রহ্মাজির কাছ থেকে বরদান নিয়ে নিয়েছি, তুমি আমাকে মারবে কি করে? তো প্রভু নৃসিংহদেব বলছেন বল বল কি বরদান নিয়ে আছিস বল। বলে আমি উপরে মরবো না, নিচে মরবো না। বলে তুই বল কোথায় আছিস? বলে আমি তো কোলের উপরে পড়ে আছি। ঘরে মরবো না, বাইরে মরবো না। বলে তুই কোথায় আছিস বল। না না ঘরে না বাইরে, তো চৌকাঠের উপরে। দিনে মরবো না, রাতে মরবো না। দেখে তো ত্রিসন্ধ্যার সময় হয়েছে। ব্রহ্মার সৃষ্টির কারো কোন জীবের হাতে মরবো না। ভগবান বলেন ব্রহ্মা আমাকে সৃষ্টি করে না, আমি ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করি। অস্ত্রে মরবো না, শস্ত্রে মরবো না। প্রভু বলেন তোকে নখের দ্বারা মারব। এইভাবে যত প্রকার বরদান ছিল সমস্ত পুরা করল। আর সমস্ত পুরা করার পরে উরুর উপরে ধরি উদর ফাড়য়ে ছিড়ি, ক্রোধা বসে যেন বিনা পাত্র। নখের দ্বারা উদর বিদীর্ণ করলেন, হিরণ্যকশিপুকে বধ করলেন। তৎপশ্চাৎ উদরের নাড়িগুলি নিয়ে গলায় মালা করে পড়ছেন অতি বিকরাল রূপ হয়ে, যেন প্রলয়কালীন অগ্নিশিখা দুই চক্ষু থেকে বেরুতে আছে। লোমাবলী উত্তান হয়ে উঠল। নৃসিংহদেবের নাসা ফুটে এ প্রকার শ্বাস বায়ু বইতে লাগলো। শিলা বৃক্ষ যা কিছু আছে আশপাশ সব উড়ে উড়ে পড়তে লাগলো। দশন অচল শৃঙ্গ হরধেনু যেন ভঙ্গ। দাঁত কর্মর করতে লাগলো, যেন মনে হয় পর্বতের শৃঙ্গগুলি ভেঙে ভেঙে পড়ছে। কটমট শব্দ করছে। শিরে জটা যেন ঘুরছে ছিন্ন ভিন্ন মেঘগণ। দেবগণ দূরে পালিয়ে যায়। মহাতেজ মহাবল এ প্রকার প্রতাপ, এ প্রকার প্রদীপ্ত অনল নৃসিংহদেবের যেন মনে হয় কালের অন্তক রুদ্রদেব প্রকাশিত হয়েছে। ঘনে ঘনে তিনি গর্জন করছেন, চিৎকার রবে দুঃসহ গর্জন করে। গর্ভবতীর গর্ভ যেন পাত হয়ে যায়। সুর অসুর নারীগণ মূর্ছিত হয়ে পড়ে। সুমেরুর শৃঙ্গ গুলি ভেঙে ভেঙে পড়ছে। কটাহ ভাব যেন অর্থাৎ সুমেরু পর্বত যেন ফেটে ফেটে পড়ছে। মহা উগ্র প্রচন্ড কালান্তক স্বরূপ, কাল দণ্ড মহাভয়ানক মহারৌদ্র রূপ। চরণ আসফাল ভরে কৃতি, অর্থাৎ যখন চরণ ফেলে ফেলে হাঁটছে তখন পৃথিবী টলমল করছে। সৃষ্টি সংহার যেন করবেন রুদ্রদীপ। ব্রহ্মাদি দেবগণ সবাই হাহাকার করে চিন্তিত করতে হতে লাগলেন। চেয়ার নিয়ে সামনে বসাটা ঠিক হবে। অকালে প্রলয় হয়। ত্রস্ত পরস্পর একে অপরকে শব্দ উড়ে পালিয়ে যায়। শিব ব্রহ্মা ইন্দ্র সবাই নয়ন মুদ্রিত করে স্তব করছে। নয়ন উন্মিলিত করে দেখতে পারছে না নৃসিংহদেবের রূপকে, নিকটে যেতে পারছে না। কম্পিত হৃদয়ে দেবতাগণ মনে মনে ভাবলেন আমাদের স্তুতিতে প্রভু শান্ত হবে না। সবাই মিলে বৈকুণ্ঠে গেলেন লক্ষ্মী ঠাকুরানীর কাছে। লক্ষ্মী ঠাকুরানী নিত্য নিরন্তর তার চরণে সেবা করেন, তাই তাকে নিয়ে আসি। তিনি যদি এসে স্তুতি করেন নিশ্চয়ই প্রভু সম্বরণ করবেন। এই পরামর্শ করে সবাই মিলে লক্ষ্মী ঠাকুরানীকে আনতে গেলেন। ভয়াল বিকটাল রূপকে, নৃসিংহ রূপকে দেখে লক্ষ্মী ঠাকুরানী চক্ষু মুদ্রিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে পুনরায় কমলা চলে গেলেন। কোথায় না বৈকুণ্ঠে। সেখানে এক উপায় চিন্তা করলেন। ভক্তবৎসল প্রভু প্রহ্লাদের স্তবে
প্রহ্লাদকে রক্ষা করার নিমিত্তে তিনি প্রকট হয়েছেন। অতএব প্রহ্লাদের জন্যই তিনি যদি প্রকট হয়ে থাকেন, প্রহ্লাদ যদি পারে শান্ত করতে পারবে, প্রহ্লাদকে পাঠালেন। ভাগবতে বর্ণিত আছে সাক্ষাৎ শ্রী প্রসীতা, অর্থাৎ সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ঠাকুরানী প্রহ্লাদকে বললেন, পুত্র তুমি যাও, তোমার জন্য অবতার নিয়েছেন, তুমি গেলে প্রভু শান্ত হবে। প্রহ্লাদ জি গিয়ে নৃসিংহদেবের চরণে সাষ্টাঙ্গে পড়ে প্রার্থনা করলেন। তখন নৃসিংহদেব শান্ত হয়ে প্রহ্লাদকে কোলে করে তুলে নিলেন, যেন মনে হয় সিংহের বালক, সিংহের কোলে যেতে সিংহী শান্ত হয়ে গেছে। ওই প্রকার আজ নৃসিংহদেব প্রহ্লাদকে কোলে করে নিলেন, নিজের জীব দিয়ে তার শরীরকে লেহন করছেন। প্রহ্লাদের দিকে স্নেহ দৃষ্টিতে তাকালেন বারংবার। প্রহ্লাদের মস্তকে করকমল দিলেন, শিরে হাত বুলাচ্ছেন, ঘন ঘন চুম্বন করছেন। প্রহ্লাদের পশুরূপ, প্রহ্লাদের কাছে আজ পশুরূপ ধারণ করেও, পশু ভাবকে অঙ্গীকার করেও তিনি স্নেহেতে প্রহ্লাদের অঙ্গ চাটছেন। কিবা ভক্ত প্রিয় প্রভু, কিবা দয়াময়ী বিভু, যত্নে রাখে হৃদয় সংপুটে। হেন যে দয়ার নিধি, তারে ভজে নিরবধি, অন্য ধর্ম বাসনাতে জিয়া, কাহারে ভজিবে আর কি ধন লাগিয়া ছাড়, কাঁচ লই কাঞ্চন ছাড়িয়া। এই প্রকার দয়ার নিধিকে ছেড়ে দিয়ে অন্য ধর্ম বাসনাকে ত্যাগ করে অন্য কাকে ভজন করবে? কাজ আমরা কুড়িয়ে নি, কাঞ্চন ছেড়ে দিই। সাক্ষাতে দেখো আজ আমার প্রভু নৃসিংহদেবের থেকে দয়াল বা জগতে কে আছে? এতে বিবাদ করে কোনো লাভ নেই। হেন দয়াল কেবা আছে, শুদ্ধ প্রেমানন্দিন আছে, পরাৎপর নিন্দিয়া ও মিয়া। তোমাদের কিবা ভাগ্য, কিবা প্রাজ্ঞ, কিবা যোগ্য, কিবা দীর্ঘ সৌভাগ্য শোভন। দেখো ত্রিভুবনের নাথ, যিনি বিভু, যিনি হর্তা কর্তা ভর্তা ধর্তা প্রভু, যার জন্য আজ প্রকটিত হয়েছেন, যার জন্য তিনি আজ কণ্ঠিতে ধরে সুকোমল বৎস যেন স্নেহিতে অঙ্গ চাটছেন, অঙ্গে হাত বুলিয়ে অশ্রু জলে প্রহ্লাদকে সিঞ্চিত করে বারবার প্রহ্লাদকে দর্শন দিচ্ছেন। কিন্তু প্রহ্লাদ গম্ভীর মতি, না বিজি আদর প্রতি শুদ্ধ নির্মল প্রেম গতি, যাহাতে সুস্নিগ্ধ মন মাগে মাত্র শ্রীচরণ, যাতে স্নিগ্ধ মন কেবল সেবন মাত্র মতি। আজ অপার গুণের সিন্ধু মোসবার পরম